Hi student, in previous lecture of sequence and series, we study some formula of arithmetic progression and geometric progression. Now take some example on this topic. So we study here exercise 2.1. In this exercise, question first is check whether the following sequences are GP. If so, write Tn. म्हणजे आपल्याला दिलेला सिक्वेन्स हा जिओमेट्रिकल प्रोग्रेशन आहे की नाही हे चेक करायचे आणि असेल तर टी एनची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. मग आपण फॉर्म्युले पाहिलेले आहेत की सिक्वेन्स जी पी कधी असतो आणि कधी नसतो, जिओमेट्रिकल प्रोग्रेशन कधी असेल आणि कधी नसेल. व्हेन द रेशो ऑफ टू कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म इज कॉन्स्टंट देन दिस सिक्वेन्स इज geometrical progression, and if not constant this is not geometrical progression. म्हणजे आपल्याला रेशो कॉन्स्टंट येतोय की नाही दोन लगतच्या टर्ममधला तो चेक करायचा. असेल तर जी पी आहे, नसेल तर जी पी नाही, असं आपल्याला तिथं नोट करायचं. तर फर्स्ट एक्झाम्पल आहे 2, 6, 18, 54. फर्स्ट टर्म त्यालाच आपण ए किंवा T1 म्हणतो इज 2. सेकंड टर्म मीन्स T2 इज 6. थर्ड टर्म here is 18 and fourth term means T4 is 54. So we take ratio between two consecutive terms. We denote ratio by small letter r. So r is equal to T2 upon T1. Here this is equal to T2 is 6, T1 is 2. If we divided by 6 by 2, then we get 3. The next two consecutive term is T3 and T2. T3 upon T2 is equal to 18 upon 6. Answer is 3. 6 divided by 18 we get 3. Then also take one ratio T4 upon T3. Value of T4 is 54 and T3 is 18. So if we divided by 54 by 18 we get 3. So here ratio of all terms is constant, therefore the given geometrical sequence is GP. So here we write ratio of any two consecutive term is a constant, hence the given sequence is a GP, means geometrical progression. So also here if given sequence is geometrical progression, so write Tn. आपल्याला Tn पण काढायचे. मग Tn चा फॉर्म्युला काय आहे? Tn इज इक्वल टू जो आपण मागील लेक्चरला पाहिला होता, Tn इज इक्वल टू a इंटू r raised to n minus 1. So Tn is remaining as it is. Value of a means first term is a is equal to T1 is equal to 2. So value of a is 2. Value of r here we take r is equal to 3. So value of r is 3 into n minus 1. This is Tn. एवढंच लिहायचं आपल्याला. हे झालं फर्स्ट. नाव टेक सेकंड एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल इज 7, 14, 21, 28. हे सिक्वेन्स दिलेला आहे, तो आपल्याला जी पी आहे की नाही चेक करायचे. हेअर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 7. म्हणजे फर्स्ट टर्मची व्हॅल्यू आहे 7. सेकंड टर्म मीन्स T2 इज इक्वल टू 14. थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू 21 and fourth term is 28. So we take ratio between two consecutive terms. So r is equal to T2 upon T1 is equal to 14 upon 7. Means answer is 2. R then next two consecutive term T3 divided by T2. Third ला second ने भागलं तर 21 upon 14. If we divided by 7, if we these two terms divided by 7, then here we get 2 and here we get 3. So answer is 3 by 2. Then we take next consecutive two terms, that is T3 and T4. If we divided by 28 upon 21, 24, 28, T3, 21. Then if we divided by these two terms is 7. So 21 divided by 7 we get 3. 28 divided by 7 we get 4. So answer is 4 upon 3. So here we see these three ratios. Here is 2, here is 3 upon 2, here is 4 upon 3. These three are different terms. Then we get different ratio at two consecutive terms. So here ratio is not constant between two consecutive terms, hence given sequence is not GP. So here we
Right answer. Here ratio of any two consecutive terms is not constant, hence the given sequence is not a GP. जी पी नाही आहे म्हणून आपण टी एन पण इथं काढू शकत नाही, फक्त जी पी असेल तरच आपल्याला टी एन काढता येतं. हे सांगितलं आपण की इथं जी पी ही गिवन टर्म जी पी नाही आहे. तर पुढचं उदाहरण पाहूया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2. फॉर द जी पी म्हणजे याचा अर्थ काय, दिलेला सिक्वेन्स हा जॉमेट्रिकल प्रोग्रेशन आहे. जी पी आहे म्हणजे जॉमेट्रिकल प्रोग्रेशन आहे. त्यामध्ये इफ आर इज इक्वल टू 1/3, ए इज इक्वल टू 9, फाइंड T7. म्हणजे आरची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला 1/3, एची दिलेली आहे 9, तर त्याची 7वी टर्म 7 टर्म काढायची. मग आपण फॉर्म्युला पाहिलेलाच आहे टी एनचा. टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन मायनस 1. So substitute given value this. So T we find here 7. So we put n is equal to 7 is equal to a is here given a is equal to 9. So we substitute a is equal to 9. R is equal to given 1/3. Here we write 1/3. N is 7. So 7 minus 1. Then we make calculations. Here 9 is remain as it is. Here 1/3 remain as it is. We subtract 7 minus 1, so we get answer 6. So 9 as it is into 1 as it is, म्हणजे 1 raised to 6, 1 power 6 we get 1, and 3 power 6 means 3 raised to 6 we get 729. So we calculate 3 raised to 6 as like this, 3 into 3 into 3, multiply by 6 times, then we get 729. If we divided by 9 to 729, 9 into 8 we get 72. Here 9 divided by 729. So answer is 9 into 8 72, 9 into 1 9. So we get answer 1/81. So here T7 is equal to 1/81. This is 7th term of this geometrical progression. So take next look at another question. Question 2, sub question 3. If r is equal to -3 and T6 is equal to 1701, find A. म्हणजे आपल्याला आरची व्हॅल्यू दिलेली आहे, 6 टर्म दिलेली आहे जॉमेट्रिकल प्रोग्रेशनची. तर याची व्हॅल्यू काय असेल ते फाइंड आउट करायची. फॉर्म्युला ॲज इट इज लिहायचा, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. एन T6 दिलेला आहे म्हणून यांच्या जागी 6 ठेवूया. एची व्हॅल्यू काढायची तसंच राहील. आरची व्हॅल्यू दिलेली आहे -3, ती ठेवली. यांच्या जागी इथं 6 ठेवला आहे म्हणून इथं 6 minus 1. T6ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू, 1701. ए ॲज इट इज -3 and here 6 minus 1 is equal to 5. So here is a odd power and here is negative sign, so answer is negative. So 3 raised to 5 we get 243, but sign is negative. मग हा इथं येला गुणिले, इकडं आल्यावर भागिले होईल. आपण भाग दिला इथं, समजा 3ने भाग दिला मी इथं. मग आता 3ने भाग दिल्यानंतर किती येईन पाहू, का दुसऱ्या कोणत्या अंकाने भाग देत जातोय तो पण पैसा. तर तुम्हाला जसा भाग देता येईल तसं द्या. या अंकांना भाग दिला तर आपल्याला इथं एवढं मिळतं की आता मी इथं समजा 12ने भाग दिला तर नाही 9ने जाईल. तर मी भाग साईडला देऊन दाखवतो तुम्हाला कसं द्यायचं तो. इथं साईडला करूया आपण. इथं आहे 1701. तुम्हाला मोठ्या अंकाने देता येत नसेल तर तुम्ही लहान अंकाने देऊ शकता. समजा मी आता 9ने दिला, इथं पाहतो 9ने जातो का. 9 दुने 18, 9 त्रिक 27 मोठे होतील. मग 24मधून 18 गेले 6, 9 7 63. इथं 9ने दिला, 9 दुने 18 मोठे येतील. 9 1 9, 17तून 9 गेले, खाली उरले 8.
म्हणजे आता 17तून 9 गेले, खाली उरले 7, 8 उरले, वरून 0 घेतला 80 झाले. मग आता त्याला आपण परत 9ने भाग दिला, 9 1 9 9 81 मोठे होतील. मग 9 7 63, 9 8 72, 8ने भाग दिला, 9 8 72. मग 80तून 72 गेले, 8 उरले, वरून 1 घेतला 81 झाले, 9 9 81. मग इथं तोच भाग दिलेला आहे पहा. आपण मग अशी पाहिलं त्या 9ने दिला, 9 2 18, नंतर हेच इथला अंक आलेला आहे. अशा भाग दिला 189 भागिले 27. परत 3ने भाग दिला किंवा 9ने भाग दिला, 9 3 27, 9 2 18, 9 1 9. मग मायनसचं साईन आहे असंच राहिलं, म्हणजे 21/-3 ए. आणि 3ने भाग दिला, 3 7 21, म्हणजे आन्सर इन मायनस, प्लस मायनस मायनस होईल -7. ही याची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला या ठिकाणी. अंडरस्टँड.